اسلام نے نکاح میں صرف ایک چیز لازم کی ہے، وہ ہے مہر۔ مہر اپنی مالی پوزیشن کے مطابق ہونا چاہیے، جو مہر طے ہو جائے وہ ادا ہو جانا چاہیے۔ مہر کے لیے بہت مسائل ہیں، بہت قوانین ہیں، وہ ساری تفصیلات اس میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ مہر کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نکاح کے مجلس میں مہر ادا ہو جائے۔ اسلام نے البتہ گنجائش دی ہے، آپ مہر کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو مہر بعد میں رکھنا ہے تو پھر کرنسی نہیں رکھنی چاہیے، کرنسی کے علاوہ کوئی اور چیز رکھو۔ کوئی اور چیز سے مراد ہے گولڈ، سلور، دکان، جانور، مکان، کھیت، کچھ بھی رکھیں۔ اگر آپ کو بعد میں مہر ادا کرنا ہے، کرنسی نہیں، کچھ اور رکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر آپ نے کرنسی رکھی مہر میں اور آگے چل کر کے سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب آپ یہ کرنسی ادا کریں گے، پورا مہر ادا ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، پورا مہر ادا ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سمجھ جائیں گے۔ آج ہم نکاح پڑھتے ہیں، 1 لاکھ روپے مہر رکھا، اس 1 لاکھ روپے کی جو ویلیو اس وقت ہے 5 سال کے بعد ہوگی، وہ ویلیو نہیں ہوگی۔ اب 5 سال کے بعد یہ 1 لاکھ روپے اپنی بیوی کو دے رہا ہے، تو نوٹ تو برابر ہیں لیکن ویلیو وہ نہیں ہے۔ کیسے گارنٹی دے گا مہر میرا پوتا تھا؟ کاغذ ہے اس کی، کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، وہ مجھے یہاں حل نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ کرنسی کا ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اس لیے مہر اگر ادھار رکھنا ہو، اسلام نے اجازت دی ہے، کنسیشن، آپ مہر ادھار رکھ سکتے ہو، تو پھر گولڈ رکھنا چاہیے۔ اس بیٹی کا نکاح اس وقت ہو رہا ہے، لڑکے والے کہتے ہیں جناب اسے کو نمکن مہر دیتے، لڑکے والوں کا ہمیں منظور ہے، کتنا مہر رکھیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں 1 لاکھ روپے۔ ٹھیک ہے، آج کا جو پاؤنڈ یہ کشیر پاؤنڈ کتنے کا ہے؟ ہم مانتے ہیں 1 لاکھ روپے کا، مان کر چلیں 1 لاکھ روپے کا پاؤنڈ ہے۔ آپ مہر ادھار رکھنا چاہتے ہیں 1 لاکھ، آپ 1 لاکھ مت رکھو، آپ 1 پاؤنڈ رکھو۔ اس وقت 1 لاکھ اور پاؤنڈ سیم ہے، آپ لاکھ مت رکھو، آپ پاؤنڈ رکھو۔ ایم سے کیا گیسے ایم سے گیس صحیح پاؤنڈ سمجھ، آپ ایم سے کیا گیسے؟ ٹھیک ہے، ہم نے 1 لاکھ روپے مہر رکھا، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب یہ دیں گے، اس 1 لاکھ کی ڈی ویلیو ہو گئی ہوگی۔ اور اگر ہم نے پاؤنڈ رکھا مہر میں، تو 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 27 سال کے بعد دے دو، اس 1 پاؤنڈ کی ویلیو کہاں پہنچ گئی؟ میرے شہر میں نکاح پڑا، بڑے ہائی فائی لوگ تھے وہاں، مالی اعتبار سے بہت اچھی پوزیشن میں تھے۔ تھوڑی سی تفصیلات بیان کی تو ایک بزرگ کہتے ہیں دبن جناب میں بنتا مسئلہ کیا کہتا ہے 1948 کے 46 میں میرا نکاح ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا 1.5 ہاتھ روپے مہر سچ ون بقایا تھا۔ اب کہتا ہے یہ 150 روپے کیسے میں بیوی کو دوں گا؟ میں نے کہا کاش اس 150 کے بجائے اس وقت تم نے سونا رکھا ہوتا، تو آج تم نہیں شرماتے بدما پنی زنانے 1.5 ہاتھ روپیے، کون جس کے لال چوک میں 3 دکانیں ہیں، وہ آپ کیسے کس کا دم زنانے 1.5 ہاتھ روپیے اسی سے مہر، کہ وہی پیسے کرے۔ لہذا اگر مہر ادھار رکھنا ہے تو کرنسی رکھو، اجازت ہے مہر ادھار رکھنے کی، اور سب سے افضل یہ ہے کہ نکاح کے مجلس میں مہر ادا ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے غریب کون ہے آج؟ ان کے پاس نہ گھر، نہ رہنے کی جگہ، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے مدینہ شریف میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ اکیلا جوان ہے، جنگ بدر میں کارنامہ انجام دے چکے تھے، اور اب حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ نکاح ہوا، نہ گھر ہے، نہ رہن سہن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ ابو طالب ان کی وفات ہو چکی تھی، بہن ہے وہ مکہ شریف میں ہے ام ہانی، بھائی تھا وہ حبشہ میں تھا، دوسرا بھائی مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے، ایک بھائی مسلمان ہے وہ ملک ایتھوپیا میں ہے، دوسرا بھائی کافر ہے وہ مدینہ شریف مکہ شریف میں ہے، حضرت علی اکیلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب نکاح ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مہر لاؤ، مہر آن سا مہر۔ وہ یا رسول میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ فرمایا ابھی مال غنیمت تمہیں ملا تھا جنگ بدر میں، وہ کہاں ہے؟ اور اس کیا وہ موجود ہے؟ فرمایا وہی مہر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو مہر دیا تھا اس کی قیمت اس وقت وہ کتنا بنتا ہے؟ 1531 گرام سلور۔ کتنا بنتا ہے؟ 1531 گرام سلور، اس کا نام ہے مہر فاطمی۔ تو دیا انہوں نے مہر، ٹھیک، لہذا مہر ادا ہو جانا چاہیے۔ بعد میں رکھنا چاہیں تو کرنسی میں نہیں۔ اب آپ کہیں گے آج تک اگر گم تاہ کیا بہنے، تو بس تاہ کیا کرو ونکس میں، آئندہ کی سوچو، بس ختم ہو گیا۔ مہر کے علاوہ جو ہمارے ہاں کشمیر میں زیورات لینے دینے کا سسٹم ہے، جس کو تھان بھی کہتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس تھان کے متعلق اپنا تصور بالکل کلیئر رکھیں۔
अपने कंसेप्शन साफ रखें। आप गिफ्ट दे रहे हो या अमानत? अगर गिफ्ट दे रहे हो तो वापस नहीं ढूंढना, अमानत दे रहे हो तो आज ही बोल दो ये अमानत है, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, कल को हम वापस ले लेंगे, ताकि आपकी अगली ज़िंदगी टकराव का शिकार न हो जाए। वरना कल को क्या होगा, शौहर कहेगा मेरा थान मुझे वापस कर दो, बीवी वाले कहेंगे हम वापस नहीं करेंगे, तो टकराव हो जाएगा। तो चीज़ों की वजह से फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाएगी, चीज़ों की वजह से। हमने ये भी देखा, कहने लगा जना बहुत अफसोस क्या दपान वाज खांज आस तमो सत गई मे बच्चन जिंदगी बर्बाद। बड़ा है तिमन आसे तमनी दितमत आसे जिंदगी माँ कैसे बर्बाद मैंने बच्चन क्या था। वो कहता था जो हमने थान दिया वो वापस दे दो, लड़के वालों ने कहा हम वापस नहीं देंगे, टकराव शुरू हो गया। ठीक है, 15 तकरीबन 18 साल से वो बच्ची वहां बैठी हुई। बहरहाल जो कुछ ये होता है, इसको या तो गिफ्ट और या फिर अमानत। गिफ्ट है तो वापस नहीं ढूंढना, और अगर अमानत है तो लड़की वाले जहन में रखें ये हमारे पास अमानत है, हम वापस करेंगे। उस वक्त टकराव शुरू नहीं करना। चीज़ों की वजह से जिंदगियां बर्बाद करना नादानी है। जुमा पढ़कर हमें घर में गए तो एक शख्स मुझे कहते हैं खुदा सौर के अल्लाह ने सब कुछ दिया है, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, किन 3 करोड़ बताया, 3 कनाल में बीच में हवेली है। मैंने कहा बहुत मुबारक हो। कह लगे अब वो सुना रहा है मेरे पास इतने कालीन हैं, इतने बेड हैं, इतने। मैंने कहा ठीक है अल्लाह बरकत दिया, अब क्या करना है। कह लगे ये सब कुछ खुदा ने दिया है, मगर मुझे बीवी से टकराव है, बीवी को मुझसे टकराव है। बीवी उस कोने में रूठी बैठी है, मैं उस कोने में बैठा होता हूँ, हमें खुशी नहीं है। फिर कहता है हम जब गेट पर देखते हैं गेट कीपर को, और वो बेचारा कहीं नागालैंड का है, कहता है गेट कीपर वो एनेक्सी में है, फटे हुए थर्माकोलस पर से खुश। तो दायर किन तमाम बचा खुदा ऐसा ऐसा इस खुशी जैसी उनको है। जिनके पास कुछ नहीं वो खुश, जिनके पास सब कुछ है वो खुश नहीं। क्यों? फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। चाहे शौहर की गलतियां हो, चाहे भी रवैये अपने ठीक करो, टॉलरेंस अपनाओ, अप्रिशिएट करो, छोटी बात को बतंगड़ मत बनाओ। काशन फूल कैसे ज़हर फूल बनाओ, काशन फूल कैसे ज़हर फूल बनाओ। मामूली चीज़ों को बतंगड़ मत बनाओ। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं बहुत छोटी सी चीज़ है और उससे टकराव चल रहा है, ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। बुनियाद देखते हैं वो छोटी सी थी। वाक़यात अजीब अजीब हैं, वाक़यात अजीब अजीब। मुझे याद है एक घर में झगड़ा चल रहा था, 2000 रुपये की अंगूठी पर लड़ाई है। बीवी कहती है मैं वाज थमुत तो सा कूद गई। शौहर कहता है ऐसा माल नहीं दिसमत वन वना मैं। बीवी कहते हैं तेला चाहे माजे चाहे बी नहीं मुझसे। इस पर डगराव शुरू हो गया, लड़ाई हो गई, और बीवी 3 बच्चे लेकर मायके में 4 साल से बैठी है। दोनों सासों से वर्ज। ये छोटी सी मिसाल है, हजारों मिसालें ऐसी हैं। निकाह की मजलिस का मैसेज उन तमाम भाइयों के नाम जो इस वक्त फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं, चाहे बुढ़ापे में हैं चाहे जवानी में हैं। अपनी फैमिली लाइफ को सही करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म फॉलो करें। अल्लाह फरमाते हैं आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। सलूक अच्छा सलूक करो का मतलब उसके अंदर से वहाँ से टेंशन आएगा, वहाँ से आपकी तवक्को के खिलाफ कोई रवैया आएगा। अगर आप बर्दाश्त करोगे तो आप बच जाओगे, और अगर तुमने रिएक्ट करना शुरू किया हर छोटी बड़ी बात पर तो टकराव शुरू हो जाएगा। औरतों, अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया तुम में सबसे बेहतर इंसान वह जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे, और औरतों को हुक्म दिया अगर इंसानों के लिए जायज़ होता इंसानों को सजदा करना तो मैं बीवी को सजदा करने का हुक्म देता। यानी इतना उसको अपने शौहर के मातहत रहना है। शौहर ये कोशिश करे कि क्या कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला शानो कहेंगे लाओ जी अपनी शीट खोलो, तो मुझे उस वक्त ये कहने का मौका, या अल्लाह मेरी शीट में ऐसी कोई गलती नहीं जो आप मुझे कहेंगे तुमने बीवी को सताया। और बीवी कहे कि या अल्लाह जब मेरा शीट खोला जाएगा तो वहां कुछ नहीं निकलना चाहिए कि मैंने अपनी शौहर के साथ ये गलती की है। मिजाज इंसानों का यह हम क्या कर, काश मिजाज हो जाए मैंने क्या किया। गलती आपको ढूंढनी है, अपनी ढूंढे, उसकी नहीं। और जब इंसान दोनों अपनी गलतियां ढूंढेंगे और फिर कहेंगे जो मेरे से गलती है मैं उसको ठीक करता हूं, आप अपनी गलतियां ठीक करो, तो टकराव ख़त्म हो जाता है। टकराव ख़त्म हो जाता है। डिटेल बहुत ज़्यादा है किन किन चीज़ों से टकराव होता है और उन चीज़ों को से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। शॉर्ट में समझें, शौहर बनने की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कामयाब शौहर कौन होता है, कामयाब शौहर का रवैया कैसा होता है, कामयाब शौहर का बिहेवियर कैसा होता है, कामयाब शौहर का अपनी बीवी के साथ रवैया कौन सा अपनाना चाहिए, और किस हालत में मुझे कैसे टैकल करना है, किस हालत में मुझे क्या रवैया अपनाना है, कहाँ मुझे गर्म होना है, कहाँ अवॉइड करना है, कहाँ इग्नोर करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बर्दाश्त करनी है।
یہ سیکھ کریں گے تو فیملی لائف کامیاب ہوگی.